Good morning students, welcome to our Shape of Group of Schools online class. Today we are going to learn about measurements la வந்து நம்ம second chapter la exercise 2.3 தான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். So exercise 2.3 la வந்து first sum போட்டாச்சு. Let us see the second sum. The question is there is a circular lawn of radius. There is a circular lawn of radius. அதோட values வந்து 28 meter is there and a path of 7 meter width is laid around the lawn. See a path of 7 meter width, so 7 meter width is laid around a lawn. இந்த lawn ஓட laid ஆயிருக்கிறது 7 meter width வந்து laid ஆயிருக்கு. So what will be the area of the path? What will be the area of the path? So we have to find out the what will be the area of the circular path வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். இப்போ givenல கொடுத்திருக்காங்க area of the circular lawn, இது வந்து நம்ம r ன்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம். So radius r is equal to 28 meter. So r is equal to 28 meter. Radius of the lawn with path. So laid கொடுத்திருக்காங்க lawn with path. So 7 meter அங்க இருக்கு. So we have to add it. 28 meter plus 7 meter is equal to 35 meter. So this is a 35 meter. So this is a radius of the lawn with path வந்து. So whole path வந்து சொல்லிருக்காங்க இது வந்து 35 meter அப்படி சொல்லிட்டு. So r big R is equal to 35 and small r is equal to 28. We have to consider this is 35 meter and small r is equal to 28 meter. Okay, next we have to do the area of the path. So area of the circular path. What is the formula for area of the circular path? Is equal to pi into r square minus r square. So big R square minus small r square square unit. So what is the pi value? Pi value is 22 by 7 into so r square minus r square. This is we have to consider r square minus r square, a square minus b square formula. A square minus b square formula is a plus b, a minus b. We have to find out. So r plus r minus r we have to consider is equal to 22 by 7 into r plus r. Big R is 35 and small r is 28 into r minus r. So 35 minus 35 minus 28 meter square is equal to 22 by 7 into 35 plus 28. 35 plus 28 is 63. So 63 into 35 minus 28 is 7. So 7 should be cancelled. We have to multiply it is equal to 22 into 63. Okay. Is equal to 1386 meter square. So meter square. So this unit is meter square. So the area of the path is equal to 1386 meter square is the area of the path. Next let us see the third sum. A circular carpet whose radius is 106 cm is laid on a circular hall of radius is 120 cm. Find the area of the hall uncovered by the carpet. We have to find out the hall uncovered by the carpet. So given is radius of circular hall. So radius of circular hall is equal to 120 centimeter. So this is a big R is equal to 120 centimeter and then the circular carpet whose radius is 106 centimeter. Okay ma? So whose carpet? So circular carpet of the whose radius is 106 centimeter is laid in சொல்றாங்க. So this is a smaller r. So we have to find out the hall uncovered carpet. So area of the hall uncovered carpet. So area is equal to so pi into big R square minus small r square square centimeter is equal to pi value is 22 by 7 into so r square minus r square வந்து நம்ம r plus r minus r னு சொல்லிட்டு நம்ம எழுதலாம். So r minus r is equal to 22 by 7. So r big R is 120 plus 106 into 120 minus 106 is equal to 22 by 7 into so 120 plus 106 is 226. 226 into 14. So you have to cancel it. 7 ones are 7 twos are. Next we have to multiply in 22 into 226 into 2. So 22 into 226 into 2 is equal to 9944 centimeter square. So this is the area of the hall uncovered by the carpet is 9944
44 centimeter square. Okay, let us see the fourth sum. A school ground is in the shape of circle with radius 103 meter. So school ground வந்து circle shapeல இருக்கு. So அதோட radius வந்து பார்த்தீங்கன்னா 103 மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க. 4 track each of 3 meter wide has to be constructed inside the ground for the purpose of track event. So ஒரு track eventக்காக 4 track for each of the 3 மீட்டருக்கு. ஸோ 3 மீட்டருக்கு வந்து 4 ட்ராக், ஒரு மீட்டருக்கு வந்து 4 ட்ராக்ன்ற மாதிரி. ஸோ 3 மீட்டர்ஸ்க்கு வந்து 4 ட்ராக் ஈச் ஆஃப் தி 3 மீட்டர் வைடுன்னு சொல்லிட்டு வைடுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து 4 ட்ராக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க. we have to multiply 4 into 3. ஸோ inside of the ground for the purpose of track event. So we have to find out the cost of constructing the track at the rate of rupees 50 per square meter square. ஓகேவா, ஸ்கொயர் மீட்டர். ஸோ ஃபைண்ட் தி காஸ்ட் ஆஃப் தி கன்ஸ்ட்ரக்டிங்னு சொல்லியிருக்காங்க. காஸ்ட் வந்து rupees 50ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போது நம்மளோட ஏரியா 4 ட்ராக்குக்கு எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா, ஸோ ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கிறது தான் கிவனில் வந்து ஃபோர்த் சம். ரேடியஸ் ஆஃப் தி கிரவுண்ட் இஸ் r. ஸோ radius of the ground big R is equal to 103 meter. So 103 meter width of the track W. So width of the track வந்து ஸோ நம்ம பிக் டபுள் வித்துன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுக்கிறோம். ஸோ அதோட வேல்யூஸ் வந்து நமக்கு 3 மீட்டர் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. 3 மீட்டர் அண்ட் தென் தி வித் ஆஃப் 4 ட்ராக், வித் ஆஃப் 4 ட்ராக். ஸோ வித் ஆஃப் 4 ட்ராக் அப்படின்னா 3 மீட்டர் இன்ட்டு 4 நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு 12 மீட்டர் நமக்கு கிடச்சிடும். ஸோ நமக்கு ரேடியஸ் வந்து இது வந்து பிக்கார்னு நம்ம எடுத்துக்கணும். ஸோ வித் ஆஃப் தி ட்ராக் 4 ட்ராக்னு வரும்போது நமக்கு 12 மீட்டர் வந்திருக்கு. ஸோ இதை நம்ம வந்து ஸ்மால் ஆர்னு நம்ம எடுத்துக்கணும். ஸோ ஸ்மால் ஆர்னு இல்லை, ஸோ இதோட நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணணும் இப்போது. ஸோ சப்ராக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ ஏரியா ஆஃப் தி 4 ட்ராக். ஸோ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு 103 minus 12. So R, so small r கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு 103 minus 12 is meter is equal to 91 meter. So நமக்கு big R கிடச்சிருக்கு, small r கிடச்சிருச்சு. ஸோ ஏரியா ஆஃப் தி பாத் ஃபார்முலா என்னது நமக்கு ஏரியா ஆஃப் தி பாத் ஃபார்முலாக்கு பதிலாக நம்ம ஏரியா ஆஃப் தி 4 ட்ராக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எழுதணும். ஸோ ஏரியா ஆஃப் தி 4 ட்ராக் is equal to so pi into r square minus r square square unit அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதுவோமா. ஸோ பையோட வேல்யூ வந்து 22/7. ஸோ ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் வந்து நம்ம எப்படி எழுதுவோம், ஆர் ப்ளஸ் ஆர், ஆர் மைனஸ் ஆர்னு நம்ம எழுதுவோம். ஸோ 22/7 ஆர் ப்ளஸ் ஆர். ஸோ பிக் ஆர் இஸ் 103. ஸோ 103 + 91 இன்ட்டு 103 மைனஸ் ஆர். ஆரோட வேல்யூ வந்து 91. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஆட் பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னு நமக்கு என்ன வரும்னா 1. ஸோ 94 194 இன்ட்டு 103 மைனஸ் 91 வந்து நம்ம போடணும். ஸோ இங்கே நமக்கு வந்து இங்கே 12ன்னு நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ 22/7 இன்ட்டு 194 இன்ட்டு 12. ஸோ 7 டேபிள்ஸில் இதெல்லாம் போகாதனால நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இதெல்லாமே நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும். மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு 51216 / 7ன்னு கிடைக்கும். ஸோ இதை நம்ம டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா 7316.57 மீட்டரை ஸோ மீட்டர் ஸ்கொயர்னு நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கொஷினில் கேட்டிருக்க மாதிரி காஸ்ட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் 1 மீட்டர் ஸ்கொயர் ஏரியா, காஸ்ட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் 1 மீட்டர் ஸ்கொயர் ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு 50. ஸோ எவ்வளோ ருபீஸில் நமக்கு சொல்லியிருந்தாங்க, 50 rupees வந்து நமக்கு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டிங் த ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் ஸோ நமக்கு வந்து இப்போ எத்தனை மீட்டர் ஸ்கொயர் வந்திருக்கு, 7316.57 மீட்டர் ஸ்கொயர் வந்திருக்கு. ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா 50 இன்ட்டு 7316.57 மீட்டர் ஸ்கொயர்னு நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா 365 தென் 828.57 இது வந்து நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இவ்வளோ ருபீஸ் வந்து அவங்களுக்கு காஸ்ட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டிங்
இந்த மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு வந்து இவ்வளோ ருபீஸ் வந்து ஆகும். அதை நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா காஸ்ட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் எ ட்ராக். ஸோ இந்த வேல்யூஸ் இவ்வளோ ருபீஸ்க்கு வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகே, let us see the sixth sum. A rectangular garden has dimensions is 11 meter into 8 meter. A path of 2 meter wide has to be constructed along its sides. So radius of the find the area of the path. So rectangular garden. So area of the rectangular garden வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதோட dimensions வந்து 11 meter 8 into 8 meterனு கொடுத்துருக்காங்க. A path of 2 meter wide has to be constructed along its sides. So இதை நம்ம என்னென்ன எடுக்கிறோம் அப்படின்னா 2W big W 2 into big W has to be constructed along its sides. Find the area of the path. ஸோ கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா a rectangular garden has dimension வந்து இந்த வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது என்ன அப்படின்னா ஏரியா ஆஃப் தி rectangular garden. ஸோ ஏரியா ஆஃப் தி rectangular garden. ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து பிக் ஆர்னு நம்ம வச்சுப்போம். ஸோ ஏரியா ஆஃப் தி ரெக்டாங்குலர் கார்டன் சரௌண்டிங்கில் இருக்குது. ஸோ நம்ம பிக் ஆர்னு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஸோ இதோட வேல்யூஸ் வந்து ஸோ இதை நம்ம வந்து பிக் எல் இன்ட்டு பிக் பி இஸ் ஈக்குவல் டு 11 மீட்டர் இன்ட்டு 8 மீட்டர்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஸோ 11 மீட்டர் இன்ட்டு 8 மீட்டர் இஸ் 88 மீட்டர். ஸோ 88 மீட்டர் நமக்கு கிடச்சிருக்கு. ஸோ இதோட வேல்யூஸ் என்னது 88 மீட்டர் ஸ்கொயர்னு நம்ம எடுத்து எழுதிக்கிறோம். ஸோ பிகாஸ் இது ஏரியா ஆஃப் தி ரெக்டாங்குலர் கார்டன் எல் இன்ட்டு பி நம்ம செப்பரேட் பண்ணுறோம். ஸோ 11 மீட்டர் இன்ட்டு 8 மீட்டர். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து லெங்த் ஆஃப் தி இன்னர் ரெக்டாங்கிள். அதே ரெக்டாங்கிளில் இன்னர் ரெக்டாங்கிள். ஸோ லெங்த் ஆஃப் தி இன்னர் ரெக்டாங்கிள் வந்து நம்ம ஸ்மால் எல்னு நம்ம எடுத்துருக்கோம். இன்னர் ரெக்டாங்கிள். ஸோ எல் மைனஸ் 2W அப்படின்றது தான் இதோட ஃபார்முலா. ஸோ லெங்த் ஆஃப் தி இன்னர் ரெக்டாங்கிள் இன்னர் ரெக்டாங்கிள்லேருந்து இதை நம்ம ஸ்மால் எல்னு நம்ம எடுத்திருக்கோம். ஸோ அந்த பிக் எல்லேருந்து நம்ம ஸ்மால் எல். ஸோ இந்த ஸ்மால் எல்லை வந்து நம்ம இந்த 2W வந்து நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இது வந்து நம்ம பிக் எல்னு சொல்லுவோம். ஸோ பிக் எல்ன்றது 11 பிக் பின்றது 8 மீட்டர். ஸோ பிக் எல்ன்றது 11 மீட்டர், பிக் பின்றது 8 மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். ஸோ பிக் எல்லோட வேல்யூ வந்து 11 மைனஸ் 2 இன்ட்டு ஸோ நமக்கு வித்து வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ வித்து வந்து நமக்கு இதில் வித்து வந்து நமக்கு 2. So 11 minus 4 is equal to 7. So this is 7 meter. So நமக்கு length of the inner rectangle small l இது வந்து 7 meter. Next வந்து breadth of the inner rectangle. So இது வந்து நம்ம small b நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இதோட ஃபார்முலா வந்து b minus big B minus 2W. ஸோ பிக் பின்றது நமக்கு 8 மீட்டர் மைனஸ் 2 இன்ட்டு இதில் வித்தோட வேல்யூஸ் எப்போவுமே 2 தான் நமக்கு வரும். ஸோ நம்ம 2 நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ நம்ம வந்து 8ன்னு நம்ம எழுதுனா போதும். ஸோ 8 மைனஸ் 4 2 2s are 4 இஸ் ஈக்குவல் டு 4 மீட்டர். ஸோ நமக்கான பி ஸ்மால் பி வந்து நமக்கு 4 மீட்டர் கிடச்சிச்சு. we have to find out the area of the inner rectangle. ஸோ area of the inner rectangle. So area of the rectangle L into B square unit. So L ஓட வேல்யூ நமக்கு வந்து என்ன கிடச்சிருக்கு 7 small l 7 into B. So 4 7s are 28 meter square. இது வந்து small r நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இது வந்து நம்ம big r நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஸோ ஆல்ரெடி இருக்குல்ல ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் எல் இன்ட்டு பி இது வந்து நம்ம வந்து பிக் ஆர்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இப்போ தான் நம்ம ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். ஸோ த ஏரியா ஆஃப் தி பாத் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ என்ன வரும்னா நமக்கு இந்த பார்ட்லேருந்து நம்ம அவுட்டர் பார்ட் ரெக்டாங்கிள்லேருந்து நம்ம இன்னர் பார்ட் ரெக்டாங்கிளை வந்து நம்ம வந்து மைனஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம பையெல்லாம் போட வேண்டாம். ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூ மட்டும் எடுத்து நம்ம எழுதிக்கலாம். மீட்டர் ஸ்கொயர் மைனஸ் 28 மீட்டர் ஸ்கொயர். ஸோ நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா 60 மீட்டர் ஸ்கொயர். ஸோ த ஏரியா ஆஃப் தி பாத் இஸ் ஈக்குவல் டு 60 மீட்டர் ஸ்கொயர். ஓகே,
ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஐ ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா ஆஃப் தி ரெக்டாங்கிள் வந்து பிக் எல் இன்டூ பிக் பி நம்ம எடுக்கிறோமா. ஸோ அதனால் நம்ம வந்து பிக் ஆர் தான் நம்ம எடுக்கணுன்ட்டு இல்லை, ஆல்ரெடி பிக்ன்றது இங்கேயே கொடுத்துருக்கு. ஸோ நான் 88 சென்டிமீட்டர் மீட்டர் ஸ்கொயர் நான் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ நமக்கு வேண்டியது வந்து இன்னர் ரெக்டாங்கிள். ஸோ இன்னர் ரெக்டாங்கிள் நம்ம எப்பவுமே ஸ்மாலில் தான் நம்ம எடுப்போம், அதனால் நமக்கு இது கிடச்சிருக்கு. ஸோ ஏரியா ஆஃப் தி இன்னர் ரெக்டாங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு, ஸோ ரெண்டுமே நம்ம எல் இன்டூ பி நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு நம்மக்கிட்ட ஸ்மால் எல் இன்டூ பி கிடையாது. ஸோ ரெண்டுமே நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ண முடியும். இது நீங்கள் பிக் ஆராமல் எடுத்துக்கலாம், இல்லை ஏரியா ஆஃப் தி இன்னர் ரெக்டாங்கிள்னு நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ஏன்னா அவுட்டர் ரெக்டாங்கிள் இன்னர் ரெக்டாங்கிள் உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக பிக் ஆர் ஸ்மால் ஆர்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். ஏரியா ஆஃப் தி பாத் இதில் எதுக்கு ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணல அப்படின்னா, ஏன்னா இதில் வந்து ஃபார்முலா படி கேட்கல. ஸோ அதனால் இந்த ஸ்பேஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க, அது ரெண்டு வேல்யூவை நம்ம சப்ராக்ட் மட்டும் பண்ணுறோம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், I hope you all understand today video class. See you in the next class. Thank you students.